हाँ जी स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल वाईलेस एजुकेशन। मैं कृष्ण यादव ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा अपने यूट्यूब चैनल के उपर। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मैं खास एक थ्योरी लैके आयागा। हर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ टीचिंग एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ थ्योरी है ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ है। लेव वायगोस्की की थ्योरी है सोशो कल्चर थ्योरी। लेव वायगोस्की, जीन पियाजे ਤੇ ਕੋਲਬਰਗ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਥਿੰਕਰ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। लेव वायगोस्की ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ लेव वायगोस्की रूस ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ लेव। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਸਿਧਾਂਤ, इंटरपर्सनल थ्योरी, सामाजिक परिस्थितिक सिद्धांत। ये कई नाम ने, इन्हां दे अलग अलग नाम नेगे। जे मैं तुहानूं एक हिंट देना चाहां पेपर दे विच भी तुसीं किवें पता ला सकदे हो भी थ्योरी किहदी दित्ती गई है, तो मोस्टली देखो थिंकर तो वैसे बहुत ने, सोशल थिंकर बहुत नेगे, पर मोस्टली जिथे समाजिक वर्ड आ गया, जिथे समाज वर्ड आ गया, उत्थे थिंकर के तौर पर ज़्यादातर थ्योरीज के या ज़्यादातर क्वेश्चन के जिहड़ा थिंकर पूछा जाऊगा उसनूं लेव वायगोस्की पूछा जाऊगा। तो इन्हां बारे आपां गल करदे हां। जिहड़ा इन्हां ने सिद्धांत दित्ता सीगा, थोड़ी जी आपां इन्हां बारे बेसिक जी जानकारी हासिल कर लईए। देखो, इन्हां ने सब तो पहलां कॉग्निशन डिवेलपमेंट की थ्योरी दित्ती सी, पर यह अपनी सोशल कल्चर थ्योरी के नाल ज़्यादा फेमस होए ने। कॉग्निशन डिवेलपमेंट की थ्योरी के नाल ज़्यादातर फेमस होए ने पियाजे। छोटी जी उम्र सी इन्हां दी, 1896 इन्हां दा बर्थ होया सी ते 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां दी मौत हो गई सी। सिर्फ 38 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां दी मौत हो गई सी। इस करके ये सोशल डिवेलपमेंट की थ्योरी के उपर कोई खास काम नहीं कर सके सीगे। कुछ बुक्स इन्हां ने लिखियां सीगियां, जिहड़ी फेमस बुक्स सीगियां, माइंड इन सोसाइटी, जिहदे बारे 2015 टैट ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ चुक्या है पहला। थॉट एंड लैंगुएज द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये कुछ इन्हां दी फेमस बुक्स ने गियां। ठीक है, तो इस तो बाद आपां गल करते हैं भी जिहड़ी सोशल कल्चर थ्योरी दित्ती सी इन्हां ने, असीं इन्हां दी थ्योरी नूं सोशो कॉग्निटिव थ्योरी भी कह सकते हैं। ये की कहंदे ने? ये कहंदे भी बच्चे दे संज्ञान दे विच वाधा तां हुंदा है, समाजिक विकास उहदा तां हुंदा हैगा जे बच्चा समाज दे नाल अंतरक्रिया करदा है। जिन्ना कोई बच्चा समाज दे नाल अंतरक्रिया करूगा, समाज दे संपर्क दे विच ज़्यादा आऊगा, उन्ना बच्चे दा समाजिक विकास होऊगा। उहदे विच इन्हां ने एक संस्कृति नूं मेन मन्निया, क्योंकि साडी संस्कृति मतलब साडा खान पान, साडा रहन सहन, साडा आला दुआला, जो भी असी जिन्हां चीज़ां दे संपर्क दे विच आने हैगे, तो उन्हां चीज़ां दा भी साडे उपर असर पैंदा है। साडे परिवार दा साडे उपर असर पैंदा है। एक परिवार जे पढ़िया लिखिया हैगा तो उहदा भी असर साडे उपर पऊगा। साडे पुराने पिछोकड़ दा साडे उपर असर पैंदा है। असी किहड़े इलाके दे विच रह रहे हैं जां असी किहड़े माहौल दे विच रह रहे हैं, उहदा भी साडे उपर असर पैंदा हैगा। साडी परसनैलिटी किते ना किते उस प्रकार दी जिहड़ी ओह बन जांदी है। एक इन्हां ने समाज दे विच रहिंदे होए भाषा नूं बहुत इंपोर्टेंट मन्निया है। आपां भाषा बारे भी गल करांगे, भाषा बारे इन्हां दे की विचार सी। वायगोस्की कहंदे ने भी जिहड़ा भी व्यक्ति जिन्नियां भाषावां ज़्यादा जानदा है जां जिन्नियां भाषावां दे संपर्क दे विच ज़्यादा हुंदा है, क्योंकि जे मान लो ओह पंजाबी जानदा है तो ओह पंजाबी समाज दे संपर्क दे विच है, ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੂਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। एक इन्होंने खेडों भी काफ़ी इंपोर्टेंट मन्निया हैगा। खेडों भी इन्होंने समाज का हिस्सा मन्निया हैगा, क्योंकि खेडों के नाल असी दूसरे खिडारियों के संपर्क दे विच आउणे हैं। तो खेडों भी इन्होंने समाज का हिस्सा मानते हुए कहा हैगा भी जिन्ना असी खेडों के विच विकास करांगे जां जिन्ना असी ज़्यादा खिडारियों के नाल संपर्क दे विच आवांगे, तो साडी किते ना किते उहदे नाल भी साडा जिहड़ा समाजिक विकास जां साडी जिहड़ी कोगनीशन उहदे नाल जुड़दी हुंदी है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट थ्योरी जिहड़ी सी इन्होंने ये दित्ती सीगी। इस तो बाद इन्हां बारे आपां गल करदे हां। नैक्सट चलदे हां आपां। जे असी पियाजे ते वायगोस्की नूं कंपेयर करते हैं, पियाजे ते वायगोस्की नूं कंपेयर करते हुए असीं ये देखते हैं
ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਮਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਪਰ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖੂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੋਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗਿਆਨ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮਰੀ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਮਰੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ZPD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ZPD ਦੀ। ZPD ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ZPD ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ZPD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ZPD ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਹੁਣ ZPD ਹੈ ਕੀ? ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਰਨਰ ਕੈਨ ਡੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਰਨਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਐਟ ਆਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ZPD ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 10 ਕਿਲੋ weight ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 kg weight, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਇਹਦਾ ਵੀ 100 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਖਵਾਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਖਵਾਊਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ZPD ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪੀਂਘ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, MKO, ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਦਰ। ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਦਰ, MKO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਦਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ MKO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਅਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਦੀ। ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਣਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਊਂਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੜਕਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟਰਸਬਜੈਕਟਿਵ ਬਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਟਰਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਟਰਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਇੰਟਰਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਿਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਿਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਆਪਨ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਆਪਨ। ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਾਦਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਾਦ, ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 4 ਚਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ? ਸੰਖੇਪੀਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸਟੈਪ ਨੇ, 4 ਚਰਨ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।